जीतेगा इंडिया, इंडिया जीतेगा। मुझे याद है 1983 में जब इंडिया जीता था, उस समय इंदिरा जी थी और इतनी खुश थी, पूरी टीम को अपने घर बुलाया चाय के लिए। आज उनका जन्मदिन है, पक्का आज हम फिर से जीतेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा कष्ट नहीं दूंगी क्योंकि मुझे मालूम है मैच शुरू होने वाला है, तो ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूंगी। देखिए, आपकी जो धरती है एक महान धरती है। यहाँ का जो इतिहास रहा है, हमेशा सच्चाई के लिए, सत्य के लिए और आपके स्वाभिमान के लिए लड़ाई यहाँ पे इस धरती से हुई है। और यहाँ से बहुत बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए। इसके साथ साथ यहाँ की जनता जो है हमेशा जागरूक रही और इतिहास में से पुराने इतिहास से लेकर आपने हमेशा ये लड़ाई लड़ी कि सत्ता आपके हाथों में होनी चाहिए, कि शक्ति जनता के हाथों में होनी चाहिए। यही इंदिरा जी की लड़ाई थी। आज आप अगर इंदिरा जी को याद करते हैं, 40 साल हो गए उनकी हत्या होने के बाद, लेकिन आज भी आप उनको याद करते हैं। तो आप उनको इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बहुत श्रद्धा थी। उन्होंने इसके साथ साथ यहाँ की जनता जो है हमेशा जागरूक रही और इतिहास में से पुराने इतिहास से लेकर आपने हमेशा ये लड़ाई लड़ी कि सत्ता आपके हाथों में होनी चाहिए, कि शक्ति जनता के हाथों में होनी चाहिए। यही इंदिरा जी की लड़ाई थी। आज आप अगर इंदिरा जी को याद करते हैं, 40 साल हो गए उनकी हत्या होने के बाद, लेकिन आज भी आप उनको याद करते हैं। तो आप उनको इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बहुत श्रद्धा थी। उन्होंने अपनी हत्या के एक दिन पहले कहा था कि मेरा खून का एक एक कतरा इस देश को जीवित करेगा। अब बहुत लंबा बोल दिया, आपको याद रहेगा? हिंदी आप समझते हैं कि ट्रांसलेशन चाहिए? हिंदी ठीक समझते हैं। तो इंदिरा जी ने कहा था कि उनके क्या तेलुगु, ओके तेलुगु। ఇందిరాగాంధీ గారి హృదయంలో మీ అందరి గురించి ఎంతో సముచిత స్థానం ఉంది. ఎప్పుడు మీ గురించి ఆలోచించేవారు. వారు చనిపోయే ముందు చెప్పిన మాట, వారు ప్రాణాలు వదిలినప్పుడు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క రక్తపు బొట్టు మీ గురించే త్యాగం చేస్తా అని వారు పలికేవారు. देखिए, मैं कह रही थी कि इंदिरा जी आपको 40 साल बाद भी याद आती हैं। खासतौर से मेरी बहनों को मुझे मालूम है, इसलिए याद आती हैं क्योंकि उन्होंने आपके लिए दिल से काम किया। उनके मन में आपके लिए श्रद्धा थी। ఇందిరాగాంధీ గారు మరణించి 40 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా మీ హృదయంలో ఇందిరాగాంధీ గారికి స్థానం ఉంది. ఎందుకంటే ప్రతి నిమిషం ప్రతి క్షణం మీ యొక్క బాగోగుల గురించే వాళ్ళు ఆలోచించారనే విషయం మీకు మనస్ఫూర్తిగా తెలుసు. जब उनकी हत्या हुई तो वो तेलंगाना से ही एमपी थी। ఎప్పుడైతే వారు మరణించిల్లో, ఎప్పుడైతే వారి మీద హత్య జరిగిందో వారు ఈ తెలంగాణ నుంచే ఎంపీగా ఉన్నారు. उन्होंने 60 लाख एकड़ गरीबों को पट्टे दिलवाए। వారు 7 లక్షల ఎకరాల భూమిని దాదాపు అందరి కోసం దారాదత్తం చేశారు ప్రభుత్వ రంగం నుంచి. इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई।
ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ అన్ని వసతులతో కూడినటువంటి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీని కూడా వారు స్థాపించారు. ट्राइबल सब प्लान में लाखों घर बनाए. ట్రైబల్ సబ్ ప్లాన్ ద్వారా అనేక మంది ఆదివాసులకు గృహ సదుపాయం కల్పించారు ఇందిరాగాంధీ. आपका जो जमीन पे अधिकार था वो आपके हाथों में वापस दिया. మీ భూముల మీద ఉన్నటువంటి మీ హక్కును తిరిగి ఇందిరాగాంధీ గారు ఆ రోజు మీకు కల్పించారు. वो आपकी संस्कृति को समझती थी. వారు మీ సంస్కృతిని తెలుసుకునేవారు, గౌరవించేవారు. उनका मानना था कि जल, जंगल और जमीन पर अधिकार आदिवासियों के लिए है. వారి మనసులో ఉన్న ఆలోచన ఏంటంటే ఈ అడవి, ఈ నేల, ఈ గాలి, ఈ నీరు అన్నిటి మీద ఆదివాసులకే పూర్తి హక్కు ఉంటుందని వాళ్ళ మనసులో ఒక దృఢమైన నిశ్చయం ఉండేది. वो हमें बताती थी कि आपकी संस्कृति कितनी महान संस्कृति है, कि किस तरह से आपकी संस्कृति और परंपरा ने आपको सिखाया कि चाहे जानवर हो, चाहे जंगल हो, चाहे जमीन हो, उसका आदर करना चाहिए. ఇందిరాగాంధీ గారు ఎప్పుడు మాకు చెప్పేవారు, మీ సంస్కృతి ఎంత గొప్పదో, మీ సంస్కృతి యొక్క గొప్పతనం ప్రకృతి ఎలా నేర్పించేదో, మీ సంస్కృతి యొక్క ప్రేమ ఈ యొక్క నేల, భూమి, గాలి, నీరు మీద ఏ విధంగా వ్యాపించి ఉందో ఇందిరాగాంధీ గారు ఎప్పుడు మాకు చెప్పేవారు. इसीलिए उनके बाद भी जो कांग्रेस की सरकारें आई उन्होंने आपके लिए काम किया. और हमारी यूपीए की सरकार में भी फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ था. కాబట్టే ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రతి ప్రభుత్వంలో కూడా ఆదివాసుల గురించి ఎంతో ఆలోచించేవారు. దానితో ఉద్దేశించే ఈ రోజు అటవీ సంరక్షణ చట్టం తీసుకొచ్చి మీకు ఎన్నో విధాలుగా సహాయ నిధులు అందించింది. कांग्रेस पार्टी का मूल सिद्धांत है जो महात्मा गांधी जी के समय से चला आ रहा है कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की आवाज सुननी है और जनता को ही सबसे ऊपर रखना है. కాంగ్రెస్ పార్టీ మూల సిద్ధాంతమే మహాత్మా గాంధీ నుంచి నేటి వరకు వచ్చినది ఏంటంటే మనం జనం యొక్క మాట వినాలి, జనం యొక్క ఆలోచనలు తీసుకోవాలి, వాళ్ళను ఉద్దేశించే ప్రభుత్వాలు పరిపాలన నడపాలనేదే కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క మూల ఉద్దేశం. तो जब तेलंगाना में आवाज उठी कि एक अपना नया प्रदेश बन रहा है और इसके लिए सैकड़ों हजारों नवयुवकों ने आंदोलन किया, तो सोनिया गांधी जी, मेरी माता जी जो उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उन्होंने आपकी आवाज सुनी. ఎప్పుడైతే తెలంగాణ ఉద్యమం నిలువెత్తున రేకెత్తిందో అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం ఉన్నప్పుడు సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆలోచన విన్నారు, వాళ్ళ ఉద్దేశాలను విన్నారు. అందుకే ఎంతో కష్ట నష్టమైన తెలంగాణ ప్రజల ఆలోచన ప్రకారమే తెలంగాణను ఏర్పాటు చేశారు. आपकी आवाज उठी थी कि आपको रोजगार चाहिए, आपको एक नया अपना प्रदेश चाहिए जिसमें अपना राज हो और जिसमें आपका अपना विकास हो. తెలంగాణ పట్ల మీ ఆలోచన ఏంటంటే మాకు సొంత రాష్ట్రం కావాలని, ఆ సొంత రాష్ట్రంలో మాకు ఉపాధి అవకాశాలు ఉండాలని, మా భవిత ఉండాలని అనే మీరు చెప్పిన మాటలు సోనియా గాంధీ గారు విన్నారు. आज 10 साल निकल गए हैं. ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చి కూడా 10 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. 10 साल से केसीआर जी की बीआरएस की सरकार चल रही है. 10 సంవత్సరాల నుండి కూడా కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో నడుస్తుంది. और आप सब यहाँ बैठे हैं. మీరందరూ ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका सपना पूरा हुआ है? ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి వాళ్ళతోనే అడుగుతున్నా, టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ద్వారా మీ స్వప్నం నెరవేరిందా? यहाँ मेरे नौजवान भाई बहन बैठे हैं, क्या आपको रोजगार मिला है? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువకులను, అక్క చెల్లెలను అడుగుతున్నాను, మీకు ఉపాధి దొరికిందా? क्या तेलंगाना की सरकार, मेरी बहनों, आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए चली है? ఇక్కడ ఉన్న నా అక్క చెల్లెలను అడుగుతున్నాను, ఈ తెలంగాణలో ఉన్న ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి, మీ పురోగతికి ఏమైనా పని చేసిందా? आपको बीआरएस की सरकार में अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल दिखता है? బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ద్వారా మీ పిల్లల భవిష్యత్తు మెరుగుపడుతుందనే నమ్మకం మీకుందా? देखो बहनों और भाइयों, सरकार से जनता की क्या उम्मीद होनी चाहिए? అక్క చెల్లెల్లారా, అన్న తమ్ముళ్ళారా, మామూలుగా ప్రభుత్వం ద్వారా
ఇక్కడున్న ప్రజలకు ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి? आपके जीवन में बहुत संकट होता है, మీ संघर्ष का जीवन है। ప్రతి జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి. అవే సమస్యలు మీ జీవితంలో కూడా ఉండి ఉంటాయి. मेरी बहनें सबसे ज्यादा संकटों का सामना आप ही करती हैं। ఇక్కడున్న నా అక్క చెల్లెళ్ళు అందరికన్నా ఎక్కువ సమస్యలు మీరే పడతారనే విషయం నాకు తెలుసు. समाज का बोझ उठाती हैं। సమాజంలో ఉన్న అన్ని కష్టాలు మీరే ఎక్కువ లేవనెత్తుతారు. आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं ताकि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बने। మీ పిల్లల గురించి ఎంతో తాపత్రయపడతారు. ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో మీ యొక్క పిల్లల భవిష్యత్తు చాలా బాగుండాలని మీరు ఎంతో మీ కుటుంబం గురించి కష్టపడతారు. आज गरीब से गरीब परिवार का बच्चा पढ़ा लिखा होता है। ఈ రోజు బీదాది బీదమైన కుటుంబంలో కూడా పిల్లలు చదువుకొని ఉంటున్నారు. क्योंकि गरीब से गरीब परिवार में माता पिता चाहते हैं कि हम मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, पसीना बहाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बने। ఎందుకంటే బీదాది బీదమైన కుటుంబాల పిల్లలను కూడా వాళ్ళు కష్టపడి వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివిస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ముందుకెళ్ళి మేము ఎంత కష్టపడ్డే సరే వాళ్ళ భావి భారతంలో బక్కల చదువుకొని ఒక ప్రయోజకులు కావాలని కోరుకుంటారు తల్లిదండ్రులు. तो सरकार से क्या आशा उम्मीद होती है कि ये जो जितनी संकटों का सामना आप करते हैं, जितना संघर्ष से भरा आपका जीवन है, उसमें सरकार की तरफ से आपकी सहायता हो और आपको मौके मिले। रोजगार का मौका मिला, छोटा मोटा आपको कारोबार या बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए मदद मिले, सहायता मिले, आपको मौका मिले। बहनों की शिक्षा के लिए मौके मिले, रोजगार के लिए मौके मिले। यही आपकी उम्मीद होती है सरकार से कि हम संघर्ष करेंगे, हम पूरी तरह से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से अपना काम करेंगे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारी सरकार ईमानदारी से हमारे लिए काम करे और जो वोट हमने सरकार को दिया है उसको जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य वो सरकार निभाए और हमारे प्रति हमारे भविष्य के लिए काम करे। यह उम्मीद रखते हैं आप? ప్రతి కుటుంబంలో కష్ట నష్టాలలో కూడా భార్యాభర్తలు వాళ్ళ పిల్లల్ని చదువుకుంటా ఎన్ని కష్టాలు పడినా ఏమనుకుంటారంటే మేము పడుతున్న కష్టాలలో మా గురించి కావచ్చు, కానీ మేము వేసిన ఓటు ఏ ప్రభుత్వం వచ్చిందో ఆ ప్రభుత్వం కూడా మా కష్ట నష్టాలలో పాలు పంచుకొని మా కష్ట నష్టాలను ఎదుర్కొనే విధంగా మాకు కృషి చేసి మమ్మల్ని నిలబెట్టి మా కుటుంబాలను నిలబెట్టి మా పిల్లలను ఈ సమాజంలో నిలబెట్టే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం మాకు సహాయం చేయాలని ప్రతి ప్రజలు, కుటుంబాలు, పిల్లలు, పెద్దలు అనుకుంటారు. लेकिन आज 10 सालों बाद ये उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं। 10 सालों बाद आपका प्रदेश बेरोजगारी में सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा है। కానీ 10 సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ కూడా మీరు ఏ ప్రభుత్వం మీద పెట్టుకున్న ఆశలు ఒక్కటి కూడా నెరవేరలేదు. ఈ రోజుకు కూడా నిరుద్యోగంలో ఈ రాష్ట్రం నిరుద్యోగంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలందరూ, విద్యార్థులందరూ నిరుద్యోగంలో ఉన్నారు. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। जब मैं प्रचार के लिए कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में गई तो गर्व से मैं मंच पर खड़े होकर ये कह सकती थी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने बेरोजगारी का दर सबसे नीचे कर दिया है। ఛత్తీస్గఢ్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది. మొన్నటి ఎన్నికల ప్రచారంలో నేను ఛత్తీస్గఢ్ వెళ్ళాను. గర్వంగా మీ ముందు చెప్తున్నాను, ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్నటువంటి బీదత్వము, నిరుద్యోగం ఇవన్నీ కూడా తగ్గించే ప్రయత్నం మేము 100కు 100% చేశాము. परसों में राजस्थान में थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं। मैंने उनसे पूछा कितने रोजगार दिए हमारी सरकार ने। उन्होंने मुझे बोला कि 2 लाख रोजगार हम दे चुके हैं और 1 लाख जो रोजगार हैं वो ऑलरेडी प्रोसेस में है। కొన్ని రోజుల క్రితం నేను రాజస్థాన్లో ఉన్నాను. రాజస్థాన్లో కూడా మా ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది. నేను రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగాను, మీ పాలనలో మీరు ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు అంటే రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు రాజస్థాన్లో ఇచ్చాము, ఇంకో 1 లక్ష ఉద్యోగాలు ఇచ్చే ప్రొసీజర్లో జరుగుతున్నదని రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. मैं कांग्रेस की नेता हूं। मेरी तरह जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, जब जब हम कांग्रेस के राज के प्रदेश में जाते हैं हम गर्व से अपने काम के बारे में मंच पे बोल पाते हैं, क्योंकि काम करके कांग्रेस की सरकारों ने दिखाया है
నేను కాంగ్రెస్ కార్యకర్తను. నేను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు మా రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. ఏ ఏ రాష్ట్రంలో అయితే మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయో గర్వంగా నేను చెప్పుకుంటాను. ఏమంటే ఏదైతే మేము ప్రజలకు వాగ్దానం చేస్తామో చేసిన వాగ్దానం నెరవేర్చామని. लेकिन केसीआर जी के भाषण सुने आपने? केसीआर जी ये नहीं बताते कि आपके लिए क्या किया है. కానీ ఎప్పుడైనా కేసీఆర్ యొక్క భాషణ మీరు విన్నారా? స్పీచ్ విన్నారా? వారు ఎప్పుడు కూడా తెలంగాణ ప్రజల కోసం ఏమి చేశారో ఎప్పుడు కూడా చెప్పరు. केसीआर जी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार के काम के बारे में बात करते हैं. కేసీఆర్ గారు కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గురించి విమర్శలు చేస్తారు. कहते ये हुआ ये नहीं हुआ. कर्नाटका में ये क्यों नहीं बताते कि यहाँ पे तेलंगाना में 10 साल से उनकी सरकार है, 10 सालों से उन्होंने क्या किया है. కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద కేసీఆర్ గారు విమర్శలు చేస్తూ ఇది జరిగింది, ఇది జరగలేదు, ఇది మీరు తప్పు చేశారని చెప్తారు. కానీ ఎప్పుడైనా ఈ 10 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ ప్రజలకు కేసీఆర్ ఏం చేశాడో ఎప్పుడైనా చెప్పాడా? रोजगार देने का वादा दिया था, किया था, रोजगार नहीं दिए. ఉద్యోగాలు ఇస్తాననే వాగ్దానం చేశారు కేసీఆర్ గారు. ఎవరికైనా ఉద్యోగాలు ఇచ్చారా? लाखों एकड़ जमीन बांटने का वादा किया था. क्या लाखों एकड़ आपको जमीन मिली है? లక్షలాది భూములు ఇప్పిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. ఇక్కడ ఉన్న వారికి ఎవరికైనా భూములు ఇచ్చాడా? सिर्फ बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए इनकी सरकार चली है. కేవలం ధనవంతులకు పెద్ద పెద్ద మనుషుల గురించే ఈ కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ యొక్క పాలన సాగుతుంది. आपको बेरोजगारी का भत्ता देने की बात थी. क्या आपको बेरोजगारी का भत्ता मिलता है? మీ అందరికీ గత ఎన్నికల్లో నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తాని వాగ్దానం చేశాడు. ఎవరైనా నిరుద్యోగులకు నిరుద్యోగ భృతి ఇచ్చాడా? आप मेहनत करते हो मेरे नौजवान भाइयों बहनों, मेहनत करते हो. आपके पिता माता प्राइवेट में ट्यूशन की फीस भरते हैं कि आप भर्ती की परीक्षाएं करेंगे. फिर क्या होता है? परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाता है. टीएसपीएससी का एग्जाम आपने देखा, पेपर लीक हो जाता है, आपका भविष्य खत्म. और घोटाले पे घोटाले होते हैं आपके प्रदेश में. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువకులు అక్క చెల్లెళ్ళు మీరెంతో కష్టపడతారు. ఒక ఉద్యోగం సాధించాలని పొద్దున పగలు కష్టపడి చదువుతారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి టీఎస్పీఎస్ మాత్రం మీరు చదువుకున్నాక పరీక్ష రాసినాక ఆ పేపర్ లీక్ అవుతుంది, స్కాములు జరుగుతాయి, మీరు రాసిన ఆ కష్టం అంతా నేలపాలవుతుంది. कितनी मेहनत करते हैं बच्चे परीक्षाओं के लिए, एग्जाम्स के लिए. मेरे 2 बच्चे हैं, एक 23 साल का है, एक 21 साल की है. जब मैंने देखा कितना परिश्रम करते हैं एग्जाम की समय, और घबराहट होती है, टेंशन होता है. पूरा परिवार भी उनको मदद करने की हम लोग कोशिश करते हैं कि बेटा ये पढ़ लो, ऐसे कर लो. तो सब इतनी मेहनत, इतना टेंशन, और इसलिए कि कोई घोटाला हो जाए, पेपर लीक हो जाए और अपना भविष्य ही खराब हो जाए. పరీక్షల సమయంలో ఇక్కడున్న విద్యార్థులు ఎంత కష్టపడతారో నాకు తెలుసు. నాకు కూడా 2 పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా పరీక్ష టైంలో ఎంతో కష్టపడతారు. ఒక తల్లిగా నేను ఎంతో సహాయం చేయాలని వాళ్ళకు తోడ్పాటిస్తాను. కానీ మీరు కష్టపడి రాసి పరీక్షలు ఒక పేపర్ లీక్ ద్వారా మీకు మోసం జరిగితే మీరు ఎంత మనస్తాపానికి గురవుతారు, ఎంత అన్యాయానికి గురి అవుతారు అనే విషయాన్ని మేడం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. हम चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे. उसमें कौन सी दिन आपकी परीक्षा है, कौन सी दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, कौन से दिन भर्ती की लिस्ट निकलेगी, कौन से दिन नियुक्तियां होंगी, ये सब हम पहले से तय करना चाहते हैं. మేము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక మేము ఒక జాబ్ క్యాలెండర్ను విడుదల చేస్తాము. ఈ సంవత్సరంలో ఏ రోజున పరీక్ష ఉంది, ఏ పరీక్ష రాయాలి, ఆ పరీక్ష యొక్క రిజల్ట్స్ ఏ రోజున వస్తాయి, రిజల్ట్లో ఉత్తీర్ణైన వారికి ఎటువంటి ఉద్యోగాలు ఇస్తామనేది ఒక సంవత్సరపు క్యాలెండర్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందే విడుదల చేస్తుంది. ताकि इस कैलेंडर के तहत ही ये काम हो और ये जो टेंशन है, घबराहट है, थोड़ी कम हो जाए. और अगर उस समय, जिस समय ये कैलेंडर में डेट लिखा है, उस समय न हो ये चीजें, तो उन पे कार्रवाई हो पाए. ఈ క్యాలెండర్ తేవడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే క్యాలెండర్ యొక్క తారీఖులు అనుసరించి విద్యార్థులు ఎటువంటి స్ట్రెస్ కానీ టెన్షన్ లేకుండా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయ్యి వాటి అనుగుణంగాటువంటి విద్యాభ్యాసానికి తయారై పరీక్షలు ఉత్తీర్ణమయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. हमारा प्रयास है कि जैसे राजस्थान में 2 लाख रोजगार दिलवाए,
उसी तरह तेलंगाना में भी हम 2 लाख रोजगार दिलवाएंगे। మా ప్రయత్నం మా కృషి ఏందంటే ఏ విధంగానైతే రాజస్థాన్లో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు మేము ఇచ్చామో తెలంగాణలో కూడా యువకులకు నిరుద్యోగులకు ఆ 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనేదే మా కోరిక। और जो तेलंगाना आंदोलन में नौजवान शहीद हुए थे उनके परिवारों में कम से कम एक रोजगार उनके सम्मान के लिए और उनके बलिदान के सम्मान में दिया जाएगा। తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎవరైతే ప్రాణత్యాగం చేశారో వాళ్ళ ప్రాణత్యాగానికి చిహ్నంగా వాళ్ళ ప్రాణత్యాగానికి గుర్తింపుగా వాళ్ళ ఇంట్లో కనీసం ఒక్కరికైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాలనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఉద్దేశం।